الحمد لله الكريم الرحمن على ما هدانا إلى الإسلام ووفقنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وأفضل رسل الله الذي قال اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. فإننا في الدرس الماضي قد وقفنا عند قوله جل وعلا من سورة النحل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. الآية رقم 111. فلنبدأ من هناك. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركات موجها عباده المؤمنين ومحذرا أعداءه المجرمين يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ذكرهم يا رسولنا ملكتኛችን ሆይ አስታውሳቸው የሰው ልጆችን ይላል። አማኞችም ይሁኑ ከሃዲዎች ወደፊት የሚጠብቃቸው አደገኛ ቦታ አለና እሱን ነገር እንዳይረሱ ያስታውሱ ከወዲሁ እና አንተ ለተዝኪር ነውና የተላከው አስታውሳቸው ይላል። اذكر لهم وذكرهم هذا اليوم العصيب ያና አደገኛ ቀን ከወዲሁ ሰዎች አውቀው መጠንቀቅ አለባቸው። يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ነፍስ የተባለች ሁሉ ራሷን ብቻ ለማዳን በምትከራከርና በምትፍጨረጨርበት ቀን ምን እንደሚያጋጥማቸው ከወዲሁ ነገራቸው ይላል። እና የውመል ቂያማ በሚሆንበት ጊዜ የሰው ልጅ ከራሱ በስተቀር ማንም አያሳስበው ማለት ነው። ኩሉ ነፍስ ቢማ ከሰበት ረሂና እንደሚለው ሁሉም ነፍስ ራሱ መውጫ ቀዳዳ ብቻ ነው የሚፈልገው እንጂ ወላጀ ልጄ ወንድሜ ሚስቴ ባለቤት የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه እንደሚለው ሁሉም ሰው በጣም ፈታኝ የሆነ ከላ ስለሆነ ማንም ትዝ አይለውም የፈለገው ሮሮ ቢሆን እንኳን ማለት ነው። እና በዛ ቀን እኔ አልፋለሁ ወድቃለሁ ብቻ ነው ጥያቄው እንጂ እገሌ ምን ሆኖ ይሆን እገሌ ምን አጋጥሞት ይሆን የሚባል ነገር የለም። ምን ሽደት الحول ማለት ነው። تجادل عن نفسها ማለት تدافع وتعتذر ማንኛውም ነፍስ እንግዲህ በተለያየ አጋጣሚ እንዳትወነጀልና ለመጥፎ እንዳትዳረግ ሽንጧን ገትራ ትከራከራለች። ተሳካላትም አልተሳካላትም ማለት ነው። ለምሳሌ ካፊሮቹ አለም የእቲኩም ነዲር አስጠንቃቂ አልመጣላችሁም ነበርን በሚባሉ ጊዜ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال مبين ብለን መልስ ሰጠን ከቢራ إلا في ضلال كبير እና እዛ እንግዲህ መለማመጣቸው ነው ማለት ነው። ነብዮች እርግጥ መተውልን ነበር ግን ቢመጡም እናንተ ተማን በልጣችሁ ነው እናንተ በስተት ላይ ናችሁ አላህ አላካችሁም ብለን መለስናቸው ይላሉ ማለት ነው። وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير የዛ ጊዜ የአላህ መልእክተኞች የነገሩና የመከሩን ብንሰማና ብንረዳማ ኑሮ እን ጊዜ በተንቀልቃዋ ሰዓት ላይ መተን አንደቀንም ነበር እያሉ ራሳቸውን ይኮንናሉ ማለት ነው። ያ ቀን እንግዲህ ኢዕቲዛር ፋይዳ የለውም። የፈለገውን ያህል ሰው ሊክድም ቢሞክር አንዳንድ ጊዜ መካዱ ይሻላል መስሏቸው ማንጃና ሚን በሽሪ ወላ ነዚር ይላሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አላወቅንም ነበር ይላሉ። እና ሁሉም ነገር ኢዕቲዛር የተባለ ሁሉ ቢቀርብ ተቀባይነት የለውም። ራሱንም ማዳን አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወተወፋ ኩሉ ነፍስ ማ አሚለት ነፍስ የተባለች ሁሉ ደግሞ በዚህ በምድር ላይ የሰራችውን ነገር ሙሉ በሙሉ ወረታዋን ታገኛለች። ኢን ኸይረን ፈኸይር ወኢን ሸረን ፈሸር ፈመን ያዕመል مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره እንደሚለው የሥራ ውጤቷን ታገኛለች ማለት ነው። ይሄም ማለት እንግዲህ ማንኛውም ሰው ባፈጮሌነት ተከራክሮ ያልሆነ ነገር ሊያስወስን አይችልም አምታቶ ማለት ነው። ዋናው ነገር በዱንያ ምን ሰርተሃል የሚለው ነው። ያቺ አንድ ነጥብ ሳትቀር መጥፎዋም ሆነ በጓ በሲጅል በመዝገብ ትቀርባለች። በዛ መሰረት ውሳኔውን ያገኛል ማለት ነው። እና በመጥፎ ስራው ላይ ጠላሁት ብሎ የፈለገው ሙጅሪም እንኳን ቢሆን አንድ ነጥብ አይጨምርበትም። እንደገና ደግሞ መልካም ስራውን ያነሰች እንኳን ብትሆን ይች ምን ልትሆን ነው ተብላ ተንቃ አትተውም ማለት ነው። ያንዳንዷ አነሰችም አደገችም ኸይሯም ሆነ ሸሮች በቀረበው ዘገባ መሰረት ዋጋዋን ታገኛለች።
ወሁም ላ ይዙለሙን እና ተዳኞቹ ክፍሎች በፍርድ ያሰጣጣችን ማንም አይበደልም የፈለገው ሙጅሪም እንኳን ቢሆን በስራው በወንጀሉ መጠን እንጂ እገሌ ጥላቴ ነው ብዬ በቂም በቀልና በጥላቻ ያልሰራውን ነገር አንድ ነጥብ አልጨምርም ይላል ማለት ነው ሐሰናቱ ላይ ግን ይጨምራል ያው ስለሚጠቅም መጀመሪያ የቀረበችው ነገር ትንሽም ብትሆን ትቀርባለች ከዛ በኋላ በተለይ ኢማን ካለ መሰረቱ ተተጠበቀ ያችን ትንሽ ስራ አላህ አስፍቶና አባዝቶ እንደገና ለመልካም ለማለፊያ ነጥብ ይሰጠዋል ማለት ነው እና ይሄንን ከወዲሁ ንገራቸውና አስታውሳቸው ይሄን አውቀው እንዲዘጋጁ ማለት ነው وضرب الله مثلا الى القتل الله سبحانه وتعالى አንድ ብርቅዬ የሆነ ነገር ያቀርበላቸዋል እዚህ ላይ ይላል የዒናድንና የልግምናን ሁኔታ የሚገልጥ የሆነ ጥቅስ አቀርብላቸዋለሁ ይላል መሰል ማለት አስሉ ምሳሌ ነው እዚህ ላይ ግን አምረን ገሪብ ለማለት ነው ضرب الله مثلا የሚለው ለሚሰማው ሰው አስደናቂና አስገራሚ የሆነ ልዩ የሆነ ነገር ነው እና ይሄ ምሳሌ ምንድነው በጊዜው የነበሩትን ጥላቶችን ነው እንደ ምሳሌ አድርጎ ለራሳቸው የራሳቸውን ባህሪ የሚያቀርብላቸው ማለት ነው አህሉ መካ ضرب الله مثلا በጣም ልዩና ብርቅ የሆነን አስገራሚ ነገር አላህ በዚህ ያጋጣሚ ይጠቅስላችኋል ይላል ቀርየተን አንዲትን ልዩ ከተማ ይላል ናያቺ መሰል የተባለችው በደል ናት ለመሰለን አንዲት ከተማ ናት ከተማ ማለት ያው የከተማ ነዋሪዎች ማለት ነው የገሌ ሀገር ህዝቦች ሲባል የገሌ ከተማ እንደዚህ ብሎ ይባላል ማለት ነው እና ካነት አሚነተን ይህች ከተማ ለብዙ ዘመናት ጸጥታ የሰፈነባት ነበረች ይላል ምንም ነገር የማያሰጋት በአለም ላይ ወደር የሌለው ጸጥታ የሰፈነላት ከተማ ነበረች በአንድ ወቅት በአንድ ሀገር ይላል ሙጥመኢነተን ኑሮዋ በጣም የተረጋጋ ነበረ ምንም አይነት ፍርሃትና ስጋት የሌለባት ማለት ነው የእቲያ ሪዝቋ እንደገና ከኢኮኖሚ አኳያ ደግሞ ሲሳዋ ረገደን በስፋት ይመጣላታል ሚን ኩሊ መካኒን ከያቅጣጫው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ ከተማ የሚኖሩትን ሰው ለመመገብ በአለም ዙሪያ የሚመረቱ ምርቶችን ሁሉ ወደዛ እንዲጎርፉ አድርጓል ማለት ነው እንዲህ አይነት ከተማ ታሪክ ለመስማት የምትፈልጉ ከሆነ አስገራሚ ነገር ነውና የዛችን ከተማ ሁኔታ ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ ይላል ማለት ነው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጥታዋን አሟልቶ ጠብቆ ምንም የማያስፈራ የማያሰጋ ሆኖ እንደገና ደግሞ በኑሮ ደረጃ አንድም ነገር የማይጎል የተሟላ ሰፊ ሲሳይ ያለባት ከተማ ነዋሪዎች ምን እንዲያረጉ ነው የሚጠበቀው ምን መሆን አለባቸው ብሎ ነው አንድ ሰው የሚጠብቀው ማለት ነው አላህ እንግዲህ ለሰው ልጆች በዚህ በምድር ላይ ባዕድል ኢማን ከሰጠው ጸጋ ሁሉ አምንንና ረኻእን የሚያህል ነገር የለም ማለት ነው እና በኢኮኖሚ በኩል እዚህ ጎደለ የማይባል ሚን ኩል ጃኒብ ልክ ዶፍ ዝናብ በሚወርድ ጊዜ ጎርፍ ዙሪያውን መጥቶ እንደሚያጥለቀልቅ አላህ በአለም ላይ የሚፈጥራቸው ኒዕማዎችና ጸጋዎች ወደዛ ጫኑ ብሎ አላህ በኩነ ጥበቡ ወደዛ ነው የሚጭነው ማለት ነው እንደገና ደግሞ ዘራፊ ገፋፊ ማንኛውም ወንጀለኛ እንዳይኖር ጸጥታው ደግሞ በጣም የከፍ ያለ ደረጃ ላይ ነው ያለው የፈለገው ገንዘቡን ፈለገው ሜዳ ላይ ቆልሎ ቢሄድ የሚነካ የለም ማለት ነው የዛ አይነት እንግዲህ ከተማ ባለቤት የሆኑ ሰዎች የሚጠበቅባቸው የሚፈልጉት ሁሉ ነገር ተሟልቶላቸዋልና ጌታቸውን እያመሰገኑ መብላት መጠጣት መደሰት ብቻ ነው ማለት ነው ግን እነዚህ ነዋሪዎች በዚህ መልክ አልተገኙም በተቃራኒ ሆኑ ማለት ነው ፈከፈረት ቢአንዑሚላህ የዛች ከተማ ነዋሪ የሆኑ ህዝቦች በጌታ በሻራቸው ሰፊ ጸጋች ካዱ የአላህን ጸጋ ጭራሽ ካዱት ምንም እንዳላደረገላቸው ሆነው ተነሱ ማለት ነው ያን ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቀየማቸውና فاذاق الله لباس الجوع والخوف የዛችን ከተማ ነዋሪዎች የራብን ካባ ደረበላቸው እንደገና የፍርሃትን መከራ አለበሳቸው ይላል ማለት ነው እና እንግዲህ ሁለቱም ጸጋዎች በአንድ ጊዜ ወደሙ ማለት ነው ጸጥታ ነበረ ጸጥታውን አጡ ያው ጦርነት ነገሰ በአካባቢው ማለት ነው እንደገና ደግሞ ንብረቱ ወደመ አንድ ነገር ያው ሰላም ተለለ በተለይ የንግድ ስራ ያለበት ቦታ ሰላም ከደፈረሰ ወዳው ነው ተጥቅም ውጭ የሚሆነው ማለት ነው ያም ጸጥታ ስለሌለ ሰው ገንዘቡን ወደዛ ቦታ ይዞ ሊሄድ አይችልም ማንም ሰው
እና አሁን በዚህ መልኩ የሚገልጠው የራሳቸውን ከተማ ነው ማለት ነው። እስከዛሬ ምሳሌ የሚያደርገው ከውጭ ሌላ ነገር ነበር። አሁን ለአህሉ መካ እስቲ ስለ አንዲት ከተማ ልንገራችሁ ብሎ የራሳቸውን ባህሪ ነው የሚነግራቸው ማለት ነው። የመካ ከተማ እንግዲህ ተወትሮ ጀምሮ የታፈረችና የተከበረች ናት። ሐታ ፊ አያሚል ጃሂልያ በዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ጂራኑላህ ይባሉ ነበር። አላህ ክብር ሰጥቷቸዋል። የአላህ ቤተሰቦች ናቸው። በይቱላህ ዙሪያ ነውና የሚኖሩት። እነሱ በተንኮል ከነካን ጌታ በመቅሰፍት ያጠፋናል ብሎ ይፈራ ነበር ጀዚረቱል አረብ በሙሉ ያለው ህዝብ ማለት ነው። እና ሌላው አረብ ግን እንዳውሬ ነው የሚኖረው። ጉልበት ካለው ዘርፎ ገፎ ይኖራል፣ ተለለው ደግሞ ይዘረፋል ማለት ነው በተራው። እና ሰውን መዝረፍና መግፈፍ እንደ ቋሚ ስራ ነው፣ እንደ ነውር አይቆጠርም ማለት ነው። ጉልበት ካለህ የማንኛውን ቀቢላ ሄዳ እንደዚህ ሆ ብለህ ያንን ዘርፈት አመጣለህ፣ አመት ድረስ ያንን ትበላለህ። በሚቀጥለው አመት ደግሞ ተዘጋጅተህ እንደዚሁ ሌላውን ቀቢላ ዘርፎ መኖር ነው። መካን አካባቢ ግን እንደዚህ የሚያስብ ሰው የለም ማለት ነው። በተለይ ከአብርሃ የታሪክ በኋላ። ምክንያቱም መኮች ራሳቸው መከላከል እንኳን ባይችሉ የአላህ ቤት ያለበት ቦታ ስለሆነ ያን አካባቢ ጸጥታ ታደፈረስ አላህ ተቆጥቶ ያጠፋናል ስለሚሉ ሐታ ካፊሮች እንኳን በዛ አካባቢ መጥፎ ነገር አያስቡም ነበር እንኳን ሊሰሩት ማለት ነው። እንኳን ራሳቸውን ብለው ሊሰሩ ወደ ቁርባን እየተወሰደ የጠፋ ከብት ወይም ግመል ፍየል ወደ ሐረም ሲወሰድ ሃዲ ወይም ኡድሂያ ጠፍቶ በበረሃ እንኳን ተተገኘ ምልክት ያስሩበታል፣ የሐረም ቁርባን መሆኑን የሚጠቁም ማለት ነው። ያቺ ገመድ አንገቱ ላይ ከተገኘ የፈለገው ወሮ በላ ቢያገኘው ዱርዬ እንኳን ሊበላ አይችልም። እና 3 ቀን 4 ቀን ተጉዞ እንዳው መካ ድረስ አምጥቶ ያስረክባል ማለት ነው። ያን ካላደረኩኝ የአላህን ኡድሂያ አይተታል ብሎ አገር ይጠፋል ብሎ ይፈራ ነበር ማለት ነው። በዚህ መልክ ነበር እንግዲህ አላህ ያከበራችሁ። ታዲያ የዛ ከተማ ነዋሪዎች ጌታን ማመስገንና ጸጋውን ምላሽ መስጠት ሲገባችሁ እናንተ ግን አውሬ ሆናችሁ ተመነሳችሁና የኔን ጥሪ አንቀበልም አላችሁ። ምን ይመስላችኋል? እስቲ ስለነዚህ ሰዎች አስተያየት ስጡ ይላቸዋል ማለት ነው። እና ተዛ በኋላ ያው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተነሱ፣ ቅራኔ ተፈጠረ። በመጠኑም ቢሆን ያው ሱሐቦች ጥቂቶችም ቢሆኑ ተቃዋሚ ቡድን ተነሳ ማለት ነው። ተቃዋሚ ቡድን ከተነሳ በተለይ የታጠቀ ከሆነ ያው ችግር መፈጠሩ የማይቀር ጉዳይ ነው ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ያንን በኃይል ለመጨፍለቅ ብለው እንደሚገባው በላይ በጣም ርህራሄ የጎደለው አደገኛ የሆነ እርምጃ መውሰድ ጀመሩ። የዛ ጊዜ ደግሞ ሱሐቦች እየተሰላቹና እየተማረሩ ወደ ጎረቤት ሀገር መሰደድ ጀመሩ ማለት ነው መኖሪያ ሲያጡ። ያም ስደቱም አላዋጣም። በየሄዱበት እየተከታተሉ ደብዛቸው ሊያጠፋቸው ሲነሱ እንግዲህ መሸሽም ትርጉም ከሌለው መመከት ግዴታ ነው ተባለና ጦርነት ተፈቀደላቸው። እዚነ ለለዚነ ይቃተሉነ ቢአንሁም ዙሊሙ የሚለው አያት መጥቶ በሱረቱል ሐጅ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጥላቶቻቸው ተሰልፈው እንደገና ፍልሚያው ተጀመረ ማለት ነው። በታሪኳ አይታ የማታቀውን አደገኛ ጦርነት አገኘች እቺ ከተማ ማለት ነው። በሰላም አላህ የሰጣቸውን እድል ቢቀበሉ ኑሮ ያ ሁሉ ኒዕማ እንዳለ እንዳውም እንደገና የዲን ኒዕማ ሊጨመርላቸው ነበር። ያንን ባለመቀበላቸው በራሳቸው ላይ አደጋ ፈጠሩ በማለት ይኮንናቸዋል ማለት ነው። እና የችግሩና የጸጥታው መፍረስ በጣም ምን ያህል ከባድ መሆኑን ሲገልጠው እንደ ልብስ አደረገው ማለት ነው። فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ጁዕ ልብስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ግን ራብ በሚከፋ ጊዜ ሰውነት ይገረጣል ማለት ነው። በሰውነት ላይ የለበስከው ልብስ እንደሚታይ ጎስቋላም ይሁን ጥሩም ልብስ ይሁን ልብስ የኑሮን ደረጃ ይጠቁማል ማለት ነው። እና ያ ሁሉ የነበረው ንብረታቸው ደቆ ሚላስ የሚቀመስ ጠፍቶ በኮሲ በቁሻሻ ቦታ የወደቁ አረጌ የጫማ ብጥጣሽ ጫማዎችን እየቀጠቀጡ እስከ መብላት ደረሱ እነዛ ሀብታም የነበሩ ሰዎች ማለት ነው። እና ያንን ቢበሉት ላ ይስሚን ወላ ይግኒ ሚን ጁዕ ሰውነታቸው ገርጥቶ የቆዳቸው ላያቸው ላይ አሸብሽቦ ልክ ኮክኒ እከክ ለብሰው እንደዚህ እከኩ ካባይ ይበስል ነበር በሰውነታቸው ላይ ማለት ነው። ይሄን አይነት ልብስ አለበስናቸው በጥጋባቸው ይላል ማለት ነው። በዛው ላይ ደግሞ ሷሃቦች እየተጠናከሩ መጡና ተመከላከል ወደ ማጥቃት ተሸጋገሩና ነገ ዛሬ ገሌን ከተማ ያዙ ይባል ጀመረ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የገሌን ቀቢላ ሸፈኑት እየተባለ 400 ኪሎ ነው እንግዲህ በመካና በመዲና መካከል ያለው እንደምታውቁት። በዛ መካከል እንዳሁኑ አልነበረም የህዝብ አኗኗር ስርጭቱ። ህዝቡ ያለው ገጠር ነበረ ልክ እንደ ሀገራችን ማለት ነው።
እና በቀባኢል የተከፋፈለ የተለያዩ ብሔረሰቦች ናቸው። ዛሬ አንዱ ብሔረሰብ ወደ ሷሃቦች ይገባል፣ ነገ ደግሞ አንዱ ይገባል። እንዲህ እያሉ ግዛታቸው እየተቆራረሰ የሚይዙት የሚጨብጡት አጡ በመጨረሻ ማለት ነው። በመጨረሻ ከተማዋን ማስማርከው ቁጭ አሉ። ታዲያ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ይሄንን በማድረጋቸው ነው ለዚህ ውጤት የበቁት። ማን ነው ተጠያቂው እስቲ ንገሩኝ በማለት ለራሳቸው ፍርድ ያቀርባል ማለት ነው። መጀመሪያ በክብራችሁ እኮ የኔን ጥሪ ብትቀበሉና ነብዩን ብትተባበሩ የሁሉ ነገር አይሆንም ነበር። መጀመሪያ ግን በጥጋብ ጌታ የሰጣችሁን ጸጋ በማመስገን ፈንታ ማን አለብን ብላችሁ በማንገራጠጣችሁ ለዚህ ውድቀት በቃችሁ ይላቸዋል ማለት ነው። ቢማ ካኑ ይስነዑን እና የከተማ ነዋሪዎች ይሰሩት በነበረው ግፍና በደል ሳቢያ ነው እንዲህ አይነት ድርብርብ ውድቀትና ቅሌት ሊመጣባቸው የቻለው ሲል ይወቅሳል ማለት ነው። እና የነሱን ታሪክ በዛ መልክ መጥቀሱ ለምንድነው? ለሌሎቹ ትምህርት እንዲሆን ማለት ነው። ተዛ ጀምሮ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እንግዲህ ሱነቱላህ ላ ተተገየር ወላ ተተበደል፣ የአላህ ስርዓት አይቀየርም። ሁል ጊዜ አንድን ሀገር ጸጥታ ሰጥቶት በሀብት አበልጽጎት ሁሉ ነገር አመቻችቶለት ያ በዛ ሁኔታ የሚገኝ ህዝብ አላህን ካልፈራና በፍቃዱ ካልተመራ ዋለም ማደረም በመጨረሻ ይሄ ነው የሚሆነው ዕጣ ፈንታው ማለትን ለማሳየት ነው ይሄን ታሪክ በዚህ መልኩ የሚጠቅሰው ማለት ነው። ወለቀድ ጃአሁም ረሱሉ ሚንሁም እና እነዚህ ሰዎች እንግዲህ መጀመሪያ አላህ ኒዕመተ ዲን ሰጥቷቸው ነበር። ኒዕመተ ዱንያ የዱንያ ጸጋ ሰጥቷቸው ነበር ማለት ነው። ጸጥታው ሰፍኖላቸዋል። ሀብቱ የሚን ኩል መካን ልክ እንደ ጎርፍ በአለም ያሉ ነጋዴዎች ወደዛ ነበር ያገኙትን ሁሉ ጭነው የሚመጡት ማለት ነው። ያን ነገር መካዱ ሳይበቃቸው እንደገና ኒዕመተል ኩብራ ደግሞ ካዱ ማለት ነው። ኒዕመተል ኩብራ ታላቁ ኒዕማ የአላህ ረሱል መላካቸው ነው። በዛ ሁኔታ ላይ ኑሯቸው ተመቻችቶ ጸጥታው ሰፍኖላቸው ሁሉ ነገር ተሟልቶላን ተሳክቶላቸው እያሉ ነብዩ ተላኩ። ነብዩ ሲላኩ ደግሞ ኒዕመተ ዲን ተጨመረ ማለት ነው። እስከዛሬ ዱንያ ብቻ ነበረ ኒዕማው። ኒዕመተ ዲን በሚጨመርበት ጊዜ እንደገና ወህዩ በራሳቸው ቋንቋ መንጣት ጀመረ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኒዕመተ ታሪክ ነው። በቋንቋው አንድ ህዝብ የአላህ ቃል መውረዱ ማንም ተመኝቶ የማያገኘው ነገር ነው ማለት ነው። ይሄንንም ጨምረው ካዱት ማለት ነው። እና አንተም ሳሂር ነህ ካህን ነህ ያመጣኸውም ነገር ሽዕር ነው ከዲብ ነው እፍትራእ ነው በማለት በአጠቃላይ ኒዕማውን ሁሉ ሸምጥተው ካዱ ይላል ማለት ነው። ከነሱ ጎሳ የሆነ መልእክተኛ ሲመጣላቸው ይላል። ከባዕድ ሀገር ቢመጣ ኑሮ ሰው የውጭ ዜጋ መጥቶኛ ላይ ሊነግስ ነው ወይ ተብሎ ያለ ነው ቢቃወም ማዕቁል ነው ማለት ነው። ግን እነሱ ራሳቸው የሚያውቁት የሚያደንቁት ነው። ገና በልጅነቱ ጀምሮ መሐመዱል አሚን እየተባለ ሲያመኳሹት የነበረ ሰው አንድ ቀን ውስልትና፣ አንድ ቀን ውሸት፣ አንድ ቀን ኺያና የሚባል ነገር ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅበት ልዩ የሆነው ወንድማቸው ተማከላቸው ተነስቶ የአላህ መልእክተኛ ነኝ ሲላቸውና የጌታውን ቃል ሲያቀርብላቸው በመቀበልና በመከተል ፈንታ አይንህል አፈራሉት ይላል ማለት ነው። እና የአላህ መልእክተኛ ከመሐከላቸው ሲመጣላቸው መቀበል ነበረባቸው። እነሱ ግን ፈከዘቡህ ውሸታም ነህ በማለት አስተባበሉት ይላል። ያኔ ፈአኸዘሁም العذاب የሚገባቸው ቅጣት ተጫበጣቸው። ወሁም ዛሊሙን እነሱ ራሳቸውን በራሳቸው የሚበድሉ ሲሆኑ ይላል። ያን ሁሉ ኒዕማ የቸራቸውን ጌታ አውንታዊ ምላሽ ቢሰጡ ኑሮ ኒዕማው በበለጠና ተዛ በሰፋ መልክ ሊቀጥል ነበረ። ግን ያንን የጌታን ኒዕማ በመካድና ረሱሉን በማስተባበላቸው ራሳቸውን ለውድቀትና ለችግር አጋለጡ በማለት ይተክሳል። የገዛ ታሪካቸውን በራሳቸው እንዲተቹት ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያልጠበቁት ውድቀት ጨመራቸው ማለት ነው። ፈኩሉ ሚማ ረዘቀኩሙላህ እና እንግዲህ ይሄ ዒዟ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአንድ ወቅት እንደዚህ ያደረጉ ሰዎች እነሱ የአላህን ኒዕማ በመካዳቸው አላህም ደግሞ ተጣላቸውና ጸጋውን ነፈጋቸው። ከዛም አልፎ ህልውናቸው አደጋ ላይ ወደቀ፣ ኢኮኖሚያቸው ደቀቀ፣ ጸጥታቸው ደፈረሰ። በመጨረሻም ተነጭራሹ ታካባቢው ተጠራርገው እንዲጠፉ ተደረገ፣ ተአማኞቹ በስተቀር ያሉት ማለት ነው። እና ይሄንን የሰው ልጅ ልብ ያለው ልብ ይበል ነው ዋናው ነገር። እኔ ማንም ሰው ዘመዴ አይደለም ባሪያዬ እንጂ ትናንትና ያጠፉትና ያከፉትን በዚህ መልክ የምበቀልና ማጠፋ መሆኑ ከታወቀ ዛሬም የሚያጠፉና የሚያከፉ ካሉ ያውዱላ ነው የሚጠብቀው። ከሌላው ተማር አቂል ከሆንክ አንተ ትምህርት ከመሆነ በፊት ማለቱ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና በአሁኑም ጊዜ የሰው ልጆች
ሁል ጊዜ እየፈጩ ጥሬ ናቸው ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን በተግባርም በቃልም እያሳየ እያስጠነቀቀ ነው። ግን የሚሰማ የለም ኢላ መን ረሂመላህ በጣም ጥቂቶቹ ካልሆኑ በስተቀር አንዱ በሚነሳ ጊዜ ወድቅ አይመስለውም። እነገሌ ያው ኋላቀር ስለነበሩ መሀይማን ስለነበሩ ስለማያውቁ የኑሮ ዘዴው ስላልገባቸው ነው እኔማ ምንም ነገር አይመጣብኝም ብሎ ነው የሚነሳው በትኩሱ ማለት ነው። ያን ደግሞ ባላሰበው መልክ መልሶ ያደቀዋል አላህ። ይሄ ነውና የኔ ልማዴና ባህሌ አሁንም በዚህ መስመር ሊቀጥሉ የሚያስቡ ካሉ ይጠንቀቁ። የሰጣዋቸውን ጸጋ አክብረው የሚይዙ ካሉ ግን እጠብቅላቸዋለሁኝ ይላል ማለት ነው። هذا وصلى الله وسلم على لقائنا آخر وشكرا.